تماشابینان محترم، هر هفته روزی جمعه ساعت 18 به وقت دوشنبه برنامه آنلاینی سوال و جواب با حقوقدان تاجیک جمشید یاروف برگزار می گردد. شما بیننده عزیز می توانید تا این مدت به ما طریق پچته الکترونی buzurgmehrfound@gmail.com یا در چت خصوصی فیسبوک بنیاد بزرگمهر سوالهای خود را روان کنید. این چنین می توانید در برنامه شرکت کرده توسط واتساپ، وایبر مستقیما زنگ زده سوالهای خود را پیشنهاد کنید. رقم برای تماس 48 791 150 277. Ignorare legis est lata culpa. ندانستن قانون این اشتباهی بزرگ است. салому алейкум тамошобинони муҳтарам, дӯстони гиромӣ. имрӯз мо ният кардем ки дар бораи яке аз ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, яке аз ниҳодҳои хеле ҳам муҳим ва зарур адвокатура суҳбат кунем бо шумо. шумо метавонед дар барномаи мо агар савол дошта бошед, пешниҳод дошта бошед, дар комментария нависед. метавонед ба ҳамон рақамҳое ки мо нависем дар тамос шавед ва ҳамсӯҳбати мо шавед. чӣ хеле ки гуфтам, дар бораи адвокатура сухан меронем. сабаб он аст ки вақтҳои охир мо бисёр шоҳиди он шудем ки ҳодисаҳои боздоштҳои ғайриқонунӣ, боздоштҳои худсарона, ҳабсҳо, мурофиаҳои шакли пӯшида дар Тоҷикистон хеле ҳам шумораашон афзоиш ёфтааст. вале дар бораи ки чӣ иттиҳомот нисбати ин мардум ҳаст, рафти парванда, рафти тафтишот, ягон маълумоти дақиқе гирифтан мумкин нест, аз сабаби он ки адвокатҳои тоҷик барои суҳбат бо намояндони воситаҳои ахбори омма, бо дигар ашхос вобаста ба ҳамин парвандаҳое ки онҳо дар он ҷо ҳимоятгар мебошанд худдорӣ мекунанд, аз суҳбат бо онҳо парҳез мекунанд. ва сабабаш он аст ки чӣ ки ҳамагон медонем, гирифтани забонхат аз дасти адвокатҳо, фишор болои онҳо овардан ва ба ҳама гуна роҳҳо маҳдуд кардани ҳуқуқҳои онҳо, бо ҳамин ҳам маҳдуд кардани ҳуқуқҳои шаҳрванд ба ҳимоя мебошад. сабаби аслияш дар куҷо аст? барои чӣ адвокатураи тоҷик ба ҳамин дараҷа расид? барое ки 5-6 сол пеш адвокатураи тоҷик каме ҳам садо мебаровард, рафти баррасии парвандаҳоро ифшо мекард, ба ҷамъият як маълумоте медод. ҳоло мо мебинем ки ҳатто аз ифшои номи худашон ки онҳо адвокати мисол фалони одам ҳастанд, онҳо худдорӣ мекунанд, айниқаш гӯем метарсанд. касе аз онҳо ҳимоят намекунад аз худи ҳамин адвокатҳо. фаъолияти иттифоқи адвокатҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро ман умуман сифр ҳисоб мекунам ва фикр мекунам ки дар Тоҷикистон фақат адвокатҳое ки вобаста ба парвандаҳои гражданӣ, оилавӣ, маъмурӣ, иқтисодӣ ягон коре ҳам анҷом медиҳанд. вале адвокатҳое ки вобаста ба парвандаҳои ҷиноятӣ ҳастанд, умуман аз онҳо ягон фоидае ҳам гӯё нест. фақат ба гуфти тамошобинон, ба гуфти ҳамон нафароне ки мо дар шабакаҳо мехонем, нафароне ки ба мо муроҷиат мекунанд, адвокатураи тоҷик дар қисмати ҳамин парвандаҳои ҷиноятӣ фақат як роли миёнаравро мебозад. миёнарав тамом, дигар ягон таъсири онҳо расонида наметавонад. ва яке аз исботҳои ҳамин, мана ҳамин рӯз дар пресс-конференсия ки раиси суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон Шоҳиён гуфта гузашт, зиёда аз 50 чанд ҳазор гӯё парванда дида шудааст, ё 5000 чанд парванда дида шудааст, вале дар судҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ягон кас сафед карда нашудааст. яъне ки адвокатура на дар
فعالیتش نه در مرافع سودی دیده می شود نتیجهش، نه در تفتیشات. اگر همین خیلی هم فکر کنیم و مثال از کمیته دولتی امنیتی ملی هنگام نشست مطبوعاتی پرسیم که چند پرونده آغاز کردید و در رفت تفتیشاتی پیش که چند پرونده نسبت چند انسان سفید کرده شد، یا که در همین سوال رو با رحیمزاده رمضان تیم با پروکراتور گنرالی تیم اونها نیز همین خیلی میگن که یگون کس سفید کرده نشد. این از اون شهادت میدهد که ببینید ادوکاتور یگون نتیجه ندارد. خیلی گفتم ادوکاتور و ادوکات ها با مانند یک میانه رو شدن. البته که ادوکات نمیخواهد که میانه رو باشد. انسان وقتی که به همین کسب میرود و از روی یک حسیاتی وطن دوستی، حسیاتی عدالت همین کار رو انتخاب میکند. میداند که کار خیلی هم مشکل است، بسیار وقت طلب میکند، دانش زحمت رو طلب میکند و وقتی که میبیاید و میبیند که فشار از طرف کارگری مقامات قدرتی نسبتش میشود، وقتی که او یاری مثال میجوید از همکاران خودش، همکاران خاموش هستند، خود زیر فشار هستند، البته که دلش خنک میشود، دلش مانده میشود از همین کسب و میتوان گفت که دیگر در حفظ حقوق و منفعت های زیر حمایش اونقدر هم سخت روی نمی کند. گویا فعالیتش فقط در اشتراک کردن هست، گویا که یک گالوچکا حتما مانده شود که در پرونده ادوکات بود یا نبود. بینید در وقتی اخیر همین یک ماه اخیر چند ژورنالیست بلاگر بازداشت کرده شد، ولی درباره جزئیاتی با کدام سبب بازداشت کرده شدند، از طرف کی بازداشت کرده شدند، در کجا نگاه داشته می شوند، کی و در کجا مرافع یکم سودی اوید انتخاب تطبیق چاره پیشگیری برگزار می شود، یگون معلومات نیست. البته که معلومات رو با شخصان منفعت دار مفتشان نمیدهند، پروکراتور البته نمیدهد، ولی این معلومات رو ما میتوانیم از ادوکات ها گیریم. ادوکات ها الکی در مرحله اولی فعالیتشان محض همین ادوکات هایی که همین شخصان رو حمایت میکنند عموما گویا دربارهشان یگون معلوماتی نیست، کی باشند آنها، آیا در حقیقت دارند یا ندارند. مثال 12 ایول خشتباری ذوقیبک سیدامینی گفته بود که ما درباره اونی که نزدیک ما ادوکات دارد معلومات نداریم. اگر ادوکات می داشت ادوکات باید با اینها به علاقه می برآمد برای جمع کردن یگون معلومات، جمع کردن یگون سپرافکا مثال برای عملی نمودن حقوق با حمایت، ولی یگون کس با اینها به علاقه نمی بیاد. کی ادوکات رو گرفته است برای اینها، کی تعیین کرده است، یگون معلوماتی دقیق نیست. ادوکاتور گویا فعالیت نمیکنه. ادوکاتور یک با گفتی اروسا پریداتوک میگویند، یک چیزی که باید حتما باشد ولی یگون رول رو نمیبازد. مثال همین خیلی عضو در روده انسان هست، کوروده عموما یگون رول رو نمیبازد. کوروده و یک اتویزم است، یعنی یک چیزی که از اجدادان پیشینه ما مانده است، یگون رول رو نمیبازد ولی باید باشد در همون جا خیلی که میلیون سال بود. ادوکاتور هم نیز همون خشیدگی است، یک کوروده سیستمی عدالت. سخت هم گفته باشم خفه شوند ادوکاتور تاجیکستان، نشوند باز خوب، خفه شوند باز خوبتر که اقلا یک حسشون پیدا شوند و یک خسته خودشون رو یکم ننگ و ناموس خودشون رو، حقوق خودشون رو باید این اشخاص حمایت کنند. برای چی ادوکات باید اجازت پرسد از مفتش که اکوی مفتش به من اجازتی که با زیر حمایت خودم رفته وای کنم و خورم با او یکه با یکه در تنهایی گپ زنم به محدودیت وقت. در تاجیکستان قانون قبول کردن به نزدیکی، علاوه ها قبول کردن به قانون ها، به کودکس مرافعه جنایتی که ادوکات با نشان دادن اوردر حقوق دارد که با زیر حمایتش واخورد. چی ضرور است همین قانون های نو به نو، علاوه های نو برآوردن وقتی که همین مقررات در قانون پیشینه بود الهیده برآوردن یگان ضرورتی نداشت. همون قانون های پیشتر درباره ادوکاتور اگر رعایت کرده میشد یگان ضرورت نیست. من 100% باوری دارم که تا حال هم هرچند که این تغییرات قبول کرده شده است
ягон адвокати тоҷик ҳуқуқи бо дар дасташ гирифтани ордеру бо нишон додани шаҳодатномаи хизматиаш ҳуқуқе надорад ки ба СИЗО раваду ва гӯяд ки ман мехоҳам мисол бо Завқибек Саидаминӣ як ба як гап занам, ман адвокаташам. Албатта ки ягон кас ба ӯ чунин иҷозат намедиҳад. ҳатман бояд аз тарафи муфаттиш, аз тарафи судя, аз тарафи прокуроре ки баррасии парванда дар дасти вай аст, рафта адвокат иҷозат гирад. ин иҷозатро бояд супорад дар СИЗО, он иҷозатро бояд раиси СИЗО имзо кунад, баъд ба ту иҷозати вохӯрӣ бо зериҳимоят медиҳанд. ба ҳамзамон ягон кас аз адвокат ҳуқуқ гирифтани забонхатро надорад, ки адвокат ту ҳақ надорӣ бо намояндаи мақомоти воситаи ахбори омма суҳбат кунӣ. забонхат ҳамон лаҳза гирифта мешавад ки агар дар парванда ягон маълумоти дорои сирри давлатӣ бошад ё ин ки парванда дар бораи ягон ҷиноят, ҳаёти шахсӣ, ҳаёти ҷинсӣ ягон шахс бошад. Дар он маврид парванда пӯшида мегузарад. дар бораи ҷузъиёти парванда, фош накардани ҷузъиёти парванда аз адвокат мумкин аст забонхат гиранд. Вале мо мебинем ҳозир ки яке аз одатҳои маъмулӣ шудааст. адвокат дар парванда ҳамроҳ мешавад, як бора аз адвокат забонхат мегиранд. барои ба тафтишот халал нарасондан шумо забонхатиед. аввал ин хел набуд. барои чи адвокатҳо имзо мекунанд як бора ҳамин чизоро? Намекунам имзо. Тамом. имзо намекунам. Якумаш ки шумо ба ман исбот кунед ки дар ҳамин парванда ягон чиз ҳаст. Ман метавонам гап занам дар бораи парванда, вале ки ман ҷузъиёти ки ба парванда халал мерасонад ё ин ки ҷузъиёти ҳаёти шахсӣ, хобу қези фалону фалон одамро гап намезанам, сирри давлатиро гап намезанам. Вале ман ҳуқуқ дорам гӯям ки зери ҳимояи ман мисол мегирем Завқибек Саидаминӣ дар фалон СИЗО аст. нисбаташ аз тарафи прокуратураи генералӣ парванда оғоз карда шудааст бо фалон модда, бо ҷурми он ки дар Фейсбук санаи 21 ё ки 24 апрел посте навистааст. мана пост бародарон, мана ҷамъият бинед, зерҳимояи ман бегуноҳ аст. Не, ин адвокатҳои мо ба дараҷае ки тарсу шуданд, якдигарро умуман ҳимоя намекунанд. ва ман ҳозир дар давоми барнома гап мезанам барои чӣ ҳимоят намекунанд. ба фикри ман сабабаш чист? ва дар бораи ду роҳбари иттифоқи адвокатҳо гап мезанам ки ба фикри ман ҳуқуқи роҳбарияти иттифоқи адвокатҳоро надоранд. дар ин ман баъдтар гап мезанам. интизор шавед. монед хафа шаванд, монед як вақтҳое ҳам онҳо якеаш ҳамкурси Бузургмеҳр буд, дигараш ҳам рафиқаш буд бошанд. вале гуфте ҳамон як файласуфи юнонӣ, шумо агар дӯсту азиз ҳам бошед, вале болотар аз шумо адолат аст. дӯстон бояд гуфт. ҳарчанде ки ҳеҷ кас намегӯяд, байни худ гап мезананд миш карда, бояд расановӣ кард ҳамин масъаларо. ва марҳамат шумо ба мо посух диҳед ба он саволҳое ки баъдтар дар бораи ҳар дуи шумо ман гап мезанам. якеаш раиси иттифоқи адвокатҳо ҳаст ва дигараш яке аз ҷонишинои вай. чӣ хеле ки гуфтем, адвокатураи тоҷик ҳарчанде ки дар қонун гӯё оварда шудааст ки як мақоми алоҳида ҳасту вобаста ба мақомоти иҷроияи давлатӣ нест, ба мақомоти иҷроияи шаҳраку вилояту дигар тааллуқ надорад, мустақил гӯё ҳаст, вале дар асл ин хел нест. қонуни конститутсионӣ дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатие ки пештар буд, конститутсионӣ буд, дар соли 2015 онро дар қатори ҳамон саволҳое ки дар райпурсии умумӣ референдум мегузаштем ҷо мекунанд ва ба таври автоматикӣ мақоми конститутсионии ин қонунро ба қонуни оддӣ мубаддал мекунанд. баъд аз ин мақомоти адвокатураро ки он вақт аз коллегияҳои ҷудогона иборат буд, ба як иттифоқи адвокатҳо ташкил мекунанд, бо як марказ, бо як сарвар. албатта ин хуб аст, вале вақт нишон дод ки аз як тараф ҳам хубӣ ҳаст ки мақомот як сарвару як марказ дораду бо як меъёрҳо бо як намуди ҳуҷҷатҳо кор мекунад.
дар шакли ордеру бастани созишномаи хизматрасонӣ ба мизоҷон. вале аз тарафи дигар конкуренсияро байни коллегияи адвокатҳо аз байн бурд. яъни ҳол адвокатура чӣ хеле гуфтам як мақоми шахсшуда атавизм придаток он чизе ки бояд дар ягон давлати ба номи демократӣ бошад, вале шарт нест ки он фаъолият мекунад ё ки намекунад, бояд бошад. бале дар ин ҷо дуруст қайд мекунанд тамошобинон ки адвокат худашро ҳимоя карда наметавонад ва сабабашро ҳамин аст ки роҳбарияти адвокатура аз уҳдаи ин кор намебарояд. дуюмаш ки вақте ки адвокатура яку якҷоя шуд, ҳама як шуданд, фишор болои адвокатура дар ҳамин ҷо низ пайдо мешавад. тарзи интихоб кардани раиси иттифоқи адвокатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар моҳҳои сентябри соли 2015 анҷумани якуми иттифоқи адвокатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд ва Саидбек Нуриддинов раиси иттифоқи адвокатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардид. рафти ҳамон чанд рӯзҳои пешаи он як бори дигар исбот кард ки адвокатура дар зери фишор, зери назорати вазорати адлия ва ҳукумат мебошад. ҳозир тибқи қонун комиссияи тахассусӣ ташкил карда шудааст ва касе ки мехоҳад ки мақоми адвокатураро гирад ҳатман бояд ки ба вазорати адлия муроҷиат кунад. ба комиссия дар назди вазорати адлия ҳаст, яъне ки 4 нафар аз ҳукумат интихоб мекунанд, 5 нафар аз мақомоти адвокатура, 4 нафар аз ҳукумат, аз ҳар хел мақомҳо. онҳо интихоб мекунанд ки хулоса мебароранд ки ба ҳамин инсон мо мақоми адвокатиро диҳем ё ки надиҳем. дар ин ҷо дар бораи кадом мустақилият, ҷудоии адвокатура аз мақомотҳои давлатӣ сухан меравад. вақте ки таъин кардани адвокат, аз кор гирифтани адвокат дар дасти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. оид он ки адвокатура мустақил аз аввалаш набуд, иттифоқи адвокатҳои ҳозираро ман дар назар дорам, чунки мо медонем ки пеш аз ин коллегияи ҷудогона буданд. мисол коллегияи адвокат Фахриддин Зокиров ки бисёр ҳам шуҷоъ аз дифои маҳбуси сиёсӣ Заид Саидов ҳимоят мекард. Шуҳрат Қудратов мисол дар он ҷо низ фаъолият мекард. коллегияи адвокатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Сипар ки раиси пешинаш Бузургмеҳр Ёров буд ва ҳоло дар зиндон аст. баъдина раисаш Ғолибшоҳ Румиев ки ҳоло умуман аз мақоми адвокатӣ берун аст, ба дигар корубор машғул мешавад. дар он давра адвокатҳо сухан мегуфтанд, ҳимоя мекарданд, баҳс мекарданд, як амал нишон медоданд ва ҳамон зери ҳимоят ба як фикре буданд ки дар ҳақиқат қонун ҳаст. ҳатто агар он риоя ҳам нашавад, вале одаме ҳаст ки моро ҳимоя мекунад, шояд ки касе ӯро гӯш мекунад. вале ҳоло агар онҳо бечораҳо бинанд ба ҳоли ҳамин адвокатҳо, аз даъват ба чунин адвокатҳо пушаймон мешаванд. ягон кор аз дасти инҳо намебиёд. боз мисол мебарам. Иззат Амон нисбаташ чанд бор парванда оғоз карда мешавад ва мо мехонем ки Иззат Амон аз овардани шикоят дасткашӣ мекунад. барои чӣ? барои ки боварӣ надорад. вай ба худаш боварӣ дорад, ба далелҳое ки меорад Иззат Амон боварӣ дорад, ба ҳақиқат будани суханҳои худаш боварӣ дорад, вале боварӣ надорад ба гӯши ҳамон муфаттиш, ба гӯши прокурор, ба гӯши судҷае ки суханҳои онҳоро гӯш мекунад. адвокат далел пешниҳод мекунад, адвокат дархост мекунад барои гузарондани ташхисҳои иловагӣ, адвокат ба хулосаҳо саволҳои иловагӣ метиҳад, адвокат пурсиши шоҳидҳои иловагиро даъват мекунад, адвокат фаъолият мекунад, вале ягон кас гапи ӯро гӯш ҳам намекунад. дар ҳамин ҳолат ҳам адвокат рӯ афтода мешавад, ҳам зерҳимояаш. адвокат ҳам мебинад ки агар ҳамин хел ман давом киям, ман душмани мақомот мешавам ва мақомот дафъаи дигар мумкин нисбати худи ман парванда оғоз кунад ё ин ки умуман ба парвандаҳо роҳ надиҳад, мушкилӣ эҷод кунад, ё ин ки умуман маро ба парванда даъват ҳам накунад. баъзе чунин мавридҳо ҳам мешавад ки адвокатҳои
مقاماتی هستند. با چی معنا؟ مقاماتی коррупция، مثال مفتشان مقامات коррупция یگون محل رو مثال میگیریم، دوشنبه 4-5 ادوکات شناسی خودشون رو دارن و هنگام بازداشت شدن یگون نفر حتما میگن که اگر با تو ادوکات در کار باشه انا این آدم رو گیر، زنگ میزنن، این آدم میبیاید با دور میکند که من با فایده تو کار میکنم و در آخر میفهمند که امضا کن چیزی اینو میگن. با در اصل با منفیتی مفتشان کار میکند. همچنین ادوکات ها در کمیته دولتی امنیت ملی هستند، چون خیلی ادوکات هایی که با کمیته دولتی امنیت ملی کار میکنن، با پروکراتور ژنرالی کار میکنن، با ملیسه خانه های شهر و ناحیه ها، چون این ادوکات ها هستند. من محض همین ادوکات ها هیچ وقت کوشش حمایت کردن همه طرفه صفدیلانه حمایت کردن شخص رو نمیکنند، چون که اگر این کار آنها انجام دهند در آخر کسی آنها رو دفعه دیگر دعوت هم نمیکند. یعنی که هرچند که اتفاق ادوکاتور تشکیل کرده شد و در گمان بود که آنها یک جایه میشوند و دیگر رو حمایت میکنند و کار و فعالیت ادوکاتور سخت میشود، پرزور میشود، متحد میشوند، در اصل نشون میدهند که یگان متحدی بین این اتحاد ادوکات ها اصلا وجود ندارد. ادوکاتور با یک ارگان پاسیو، با یک ارگان خوابیده مبادل گشته است و کسی هم با او باوری ندارد. یک بار دیگر با دوستان تاکید میکنم که این گپی من 100% با ادوکات هایی که در پرونده های جنایتی اشتراک میکنند و 80% با ادوکات هایی که در پرونده های گرجدنی، اویلوی، اقتصادی، نمیدونم میراثی، دیگر و دیگر مهنت زمین کار میکنن، با آنها تعلق دارد. 100% فقط با ادوکات هایی که وابسته به پرونده های جنایتی هستند. تا حال ما درباره ادوکات های ژورنالیستان بازداشت کرده شده عموما نمیدونیم. کلیگی اتفاق ادوکات ها درباره این سخن هم نمیگوید، گپ هم نمیزند. و یگان کس هم از همین سید بیگ نوریدینوف رئیس اتفاق ادوکات های جمهوری تاجیکستان این رو هم نپرسیده است. و میتونم بگم برای چی؟ مثال من وقتی آماده کردن همین برنامه از سامانه آزادی مطلب میرزانبی خالقزاد رو یافتم از 18 ایولی 2021 سال. این گویم یک سال پیش. ببینید رئیس اتفاق ادوکات ها میگه که نسبت نصرت الله میرزایف ادوکات بود، یگان کس فشار نآورده است. سید بیگ نوریدینوف رئیس اتفاق ادوکات های جمهوری تاجیکستان در با مقاله رادیو آزادی که ادوکات از تاجیکستان برای فشار و تهدیدها گریخته است مکتوب می نویسد و میگوید که نصرت الله میرزایف اعضای اتفاق ادوکات های جمهوری تاجیکستان را حکومت یگان تعقیب نکرده است. با اون معلومات هایی که نصرت الله میرزایف یا که رادیو آزادی میگوید همش بر دروغ است و آورده است. اگر فشار و تهدیدها نسبت ادوکات ها باشند، ادوکات ها در زیر حمایه قانون هستند و میتونند که خودشان رو حمایت کنند. درباره اون گپ نمیزند که اتفاق ادوکات ها تیار است که حمایت کنند، درباره این گپ نمیزند، ولی علاوه میکند که در نزد اتفاق ادوکات های جمهوری تاجیکستان علاقه سال 2016 کمیته حفظ حقوق های کسبی ادوکات تأسیس داده شده است. برای یافتن کمیته حفظ حقوق های کسبی ادوکات من همین روز تقریبا 2 ساعت سایت رسمی ادوکاتور تاجیک رو گفتم. باور کنید درباره کمیته حفظ حقوق های کسبی ادوکات یگان چیز نیافتم. درباره چنین کمیته یگان معلومات من نیافتم. اگر یگان ادوکات تاجیکستان داند مرحمت با من روان کنید. سید بیگ نوریدینوف محترم اگر باشد یگان چیز روان کنید که ما ببینیم که همین کمیته حفظ حقوق های کسبی ادوکات یگان کار میکند که ادوکات ها رو کمتر جسورتر کند. ادوکات ها با همین کمیته شما مراجعت کردن؟ برای چی مراجعت کردن؟
چی کارو شما حل کرده تونستید؟ یگون معلومات شما داده میتونید. البته اگه شما میگید که مراجعت به ادوکات و فعالیت ادوکاتی این سری دولتی است، ممکن نیست، سری با قانون حمایت شونده است و ما با هر کس چنین معلومات رو نمیتیم. میبخشید ما هر کس نه، ما جمعیت هستیم. همین سوال به شما همون ده ها هزار محبوسانی که در زندان هستن همون هم میتونن که ما با امید ادوکات بودیم، ولی بینید یگان کار نتونستن کرده ادوکات. مایلش من گناهکار بودم، لیکن حقوقهای من با پورگی حمایت کرده نشد. من نمیگم که من را از دستم کشیده برورید، ولی حقوقهای من رو حمایت باید میکردن، نکردن. یک دقیقه دوستان. یک چند سوال آمده است، من اوضاع را میبینم. مثال سوال است که نفری خودش در بازداشت است میتواند که برای یک بازداشت شده دیگر ادوکاتی کند. مثال خبری اخیر درباره فراموز ایرگاشف. وقتی که من همین خبر رو خوندم و دیدم که گویا فراموز ایرگاشف در محبس کسی رو هم حمایت میکرده است، عموما باوری نکردم. باور کنید این غیر امکان است. بله دولت تاجیکستان به نام دموکراتی است، میتونیم بگیم که حالا ما یک دولتی ژاندارمی میلیسگی، یعنی خیلی کلمه خیلی فرانسوزی است، ژاندارمی میلیسگی هم گوییم میشه، полицейский государство هستیم و در رفت تفتیشات باور کنید حقوق و آزادی های گمانبر شده و سودشونده و محکوم شده ها، همینان این اشخاص بازداشت شده ها گویا همه وقت حتما بیرون کرده می شود، با این راه یا با اون راه حتما بیرون کرده می شود. سببش بیسوادی کارمندان بسیاری مقامات قدرتی، بی‌اعتنایی نسبت قانون، تصورات نداشتند و هکذا و هکذا. ولی به این درجه ای که گویا آدمی که خودش بازداشت کرده شده است نسبتش پرونده آغاز کرده شده است، مثال ایبدار شونده خسته باید کسی دیگر را ادوکاتی کند، من این باوری نداشتم و این حال هم میگم که من باوری ندارم. با سوال شما هم که جواب بدم که نه، یگان کس که بازداشت شده باشد نمیتواند که به صفت ادوکات فعالیت کند. یکمش که ادوکات در پرونده جنایتی باید با اوردر اشتراک کند. یکمش حمایتگر باید با اوردر باشد. کی به او اوردر میتد وقتی که او در بازداشتگاه است؟ کی به او اوردر میتد؟ خیلی او خودش زندانی بوده است، میرفت است با موضوع پرونده شناس میشد است، درخواست می نویسته است، با شاهدان هم صحبت میشده است، جای حادثه را از نظر میگذرانده است، برای پرسپوسی همسایه ها، هم کورسان، مثال هم کسبان، دیگر آدمان از این طرف شهر به دیگر طرف می رفته است، درخواست ها می نویسته است، در پشت درهای مقامات ها می ایستاده است برای درخواستش پاسخ را گرفتن یا که این من باوری ندارم. من فکر میکنم که فراموز ایرگاشف در پرونده کدامی که در آنجا نوشته بود همچون شهید اشتراک کرده است و در همون یک خبری هم خوندم که او را با دستای بسته آوردند و با سوال ها و چیزهای جواب داد و باز دستایش را با ناروشنیک بسته گرفته بردند. این شهید را از دیگر جا میبرند، شهید بازداشت شده را در این پرونده نشان داد میدهد و باز او رو میبرند. ادوکات از اول تا آخر باید اشتراک کند. این خیلی که بین پرونده بیاید و رود. از خبری نشر شده هم خیلی بود که فراموز ایرگاشف اومد گفت و رفت، پرونده باز دوام داده شد. این شهادت از اون میاد که فراموز ایرگاشف همچون ادوکات اشتراک نکرده است. خیریت که به همین درجه نرسیده است. نه که باور کنید اگر همین حال باشد و همین خیلی راهبری اتفاق ادوکات ها باشد،
شاید که مدت همین 1 سال 1.5 سال همین خیلی شود که هر کس خودش رو امضا میکند و حتی همین خیلی هم میشود. ببینید دوستان، نماینده مقامات قدرتی هنگام اول بازداشت با فریب با تهدید با هر راه مجبور میکنند و از شخصان زبان خط میگیرند که من نیاز به ادوکات ندارم چون که خودم حقوقهای خودم رو حمایت میکنم. صنف 6 تمام کردگی و میگه که من خودم رو حمایت میکنم، نویسم نمیتواند و همین درخواست آنها رو با سود میبیند. میگه این درخواست نویس است که حقوق خودش رو حمایت میکند که با چنین درجه رسیده است. اگر همین خیلی دوام دادن گیر از فعالیت ادوکاتور تاجیک علاقه عموما یگان نیاز به آنها نیست، فقط برای نشان دادن آن که دولت تاجیکستان دموکراتی است، برای تشکیلات بین الخلقی نشان دادن و گرفتن گرانت ها میگیم که ادوکات داریم، 5-6 ادوکات داریم کار کرده حسابم. و در اینجا درباره شماره ادوکات ها گپ زنم. این حال در تاجیکستان زیاده از 1000 ادوکات است، کمی زیاده از 1000 ادوکات است، ولی امروز پگاه شماره اهالی تاجیکستان به 10 میلیون میرسد. به فکرم 10 میلیون، یعنی که با یک ادوکات 10,000 آدم 10,000 آدم به یک ادوکات توغری میبید. یک بارگاه شهادت اون میدید که ادوکاتور تاجیکستان یگان گویم پیشروی هم ندارد، پیشروی عموما نیست، قرب ندارد، عزت ندارد و کسی هم با این ادوکاتور هم داخل هم شده نیست. داوران سوال داشت که چرا ذوقی با عبدالستار ادوکات ندارند. دیروز ما در یک برنامه تشکیل کرده شده رادیو آزادی اشتراک کردم. در آنجا همراه ما نوریدین ارشیبویف اشتراک میکرد و همین سوال من به هوای دادم که شما اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان درباره ژورنالیستان خودتون خبردار نیستین، حمایت نمیکنید، فقط با نوشتن یک اظهارات کافی میکنید. من رضا نیستم. شما مرا زدید من رضا نیستم. نه، شما مرا زدید من رضا نیستم خاطر نمیشود عکس العمل نشون دادن در کار فعالیت کنید. من گفتم که شما میدونید که همین ژورنالیستانی که هم کسب شما هستن ادوکات دارن یا نه؟ و گفت ها دارن. ما میدونیم. خب میدونید برای چی نمیگید یگون کسب؟ یا دروغ بگوید که ما میدونیم یا اینکه میدونن و از نمیدونم کدوم ترسی هم حتی نام ادوکات رو نمیگیرن. ببینید با چنون ترس هستن. ادوکات یکمش که خودش ترسو است میگه که نام ما رو نگیرید، نام من رو نگیرید که نمیدونم آسمون در سرم چپه میشود و من میمورم اگر کسی فهمد که من ادوکات فلانی آدم هستم. فقط نام گفتن. شاید اینها داشته باشن، من فکر میکنم که دارن، اینها دارن، ولی ادوکات هایی که تفتیشات دعوت کرده است، حالا طبق قانون های جمهوری تاجیکستان، قانون درباره ادوکاتور، قانون درباره رساندن یاری حقوقی، چون این قانون هم هست و باز مرکزی تشکیلات کارخانه دولتی هست، مرکزی رساندن یاری حقوقی هست، گویا به پول از حساب دولت، اول از حساب فوندهای خارجی بود، از حساب دولت با شخصان مراجعت کننده ادوکات تامین کرده میشه. این حال چون شخصان مراجعت کننده این مقامات قدرتی هستند و البته که اونها نمیخوان یگان ادوکاتی کانتر فاولتر دعوت کرده شود و دعوت میکنن ادوکات خودشون رو. ذوقی بیگ مثال میگه که این به من لازم نیست، معقول نیست، نمیگن ذوقی بیگ مهلت تمام شده است، ما باید مدت 3 روز پرونده تو رو برده در برای تطبیق چاره پیشگیری نمود حبس یا اینکه جریمه یا اینکه подписка کنی ویزه چیز کنیم اینجا امضا کن روزی هستم گفت میرویم سودیا آدمی نغز است یعنی подписка کنی ویزه میکند ادوکات گپ زند آدم باور میکند میرود که سودیا میگه که 2 ماه حبس پیشکی. من چنین ادوکات ها هست. من فکر میکنم آنها دارن ادوکات، نباید این خیلی باشه که نداشته باشن. برای همین با شخصانی منفعت‌دار خشتابوری ذوقی بیگ، خشتابوری عبدالستار پیر محمد زاده مراجعت کنید با اتفاقی ادوکات های جمهوری تاجیکستان با سید بیگ نوریدینوف مراجعت کنید بگید که ما خشتابور همین آدم هستیم، میخوایم که فهمیم که اتفاق ادوکات های جمهوری تاجیکستان کی رو زیر حمایتگر یا که ادوکاتی
наздики мо таъин кардааст. Мо ин одамро аз куҷо ёбем? Чӣ хел бо ӯ ҳамсӯҳбат шавем? ман ин роҳқатӣ мешавад ёфтам. оё адвокатҳои имрӯза ҷуръати интихоби стратегияи эътироф накардани анҷоми амали ҷиноии ҳамроҳи зеримаъшонро доранд? имрӯза адвокатҳо, ман акаи алин чӣ хеле ки гуфтам, ҷуръати ягон ташаббус, ҷуръати ба муқобил баромадан дар парвандаҳои ҷиноятӣ надоранд. чунин ҷуръат, чунин ташаббус мумкин дар парвандаҳои гражданӣ бошад, вале дар ҷиноятӣ не. худо нишонат диҳад, ки агар адвокат ҳимоят кунад одамеро, ки бо моддаи 401 рафтааст, кодекси ҷиноятӣ 307 рафтааст, 189, дигар 179, терроризму, экстремизму, маблағгузориву, даъвати оммавиву ҳамин хел. умуман гап намезанад. камтар фаъол бош. мегӯяд тафтишоти пешакӣ бескин мардак фаъол аст, телефонашро прослушка мекунем, бо ки алоқаманд аст, яъне ки хеш табори ҳамин ё ки ҳамкасбону ҳаммаслакони ҳамон ҷинояткор бо ин дар алоқа ҳастанд, ин маблағ мегирад, ина пурсидан накун, ина кофтан накун. фишор болои адвокат барои иҷро кардани фаъолияти касбиаш оварда мешавад. мисоли оддӣ Бузургмеҳр то ҳабс шуданаш 3 сол аллакай телефони Бузургмеҳри Ёров гӯш карда мешуд. айни ҳол ягон кор адвокатҳои тоҷик дар парвандаҳои ҷиноятӣ карда наметавонанд. мисоли оддӣ хомӯшии онҳо аст. тарс, хомӯшӣ. мисол агар прокурор ва ҳатто шоҳиён пеш аз анҷоми тафтишот гумонбарро ҷинояткор эълом мекунанд, оё адвокат ҷуръат мекунад, ки дар суд ва бегуноҳ будани зеримояш дифоъ кунад? албатта ки якумаш ки бояд адвокат ба зерҳимояш ҳамон навор, ҳамон нашри, мисол маводе ки нашр шудааст ба таври чопӣ, ба зерҳимояш нишон диҳад ва гӯяд, ки нисбати ту шоҳиён ки фалон намедонам газетаи СССР аст, газетаи чиз аст, кадом журналисте дар бораи ту навистааст, ё ки дар ВКД хабар медиҳад, нашр мавод паҳн шудааст ва дар он ҷо гуфта шудааст, ки фалони ҷинояткор ҳамин корро кардааст ва дигар. ва билет мегӯяд адвокат, ки нисбати ту ҳамин хел амал шудааст. оё ту хоҳиши ҳимоя кардани ному обрӯи худро дорӣ ё ки не? агар дошта бошӣ, марҳамат, мо бо ҳамроҳии ту шикоят менависем дар суди гражданӣ. аввал бояд ки шикоят нависам ба ҳамон мақомоте ки ҳаминро нашр кард ва талаби раддияро диҳанд. агар ин кор амал нашид, мо метавонанд ки барои ҳимояи обрӯ ба суди гражданӣ муроҷиат кунад. албатта ки адвокат метавонад ин корро кунад, вале ман намедонам ҳоло мафҳуми боздоштшуда ба мафҳуми ҷинояткор баробар шудааст. боздошт шуде, ҷинояткорӣ ҳатман бояд ҷазо мегирӣ. ва ҳаминро ҳам шоҳиён ҳам имрӯз тасдиқ кард. ягон ҳукми сафед мо набаровардем ва умуман намебарорем ҳукми сафед, чунки ғайриимкон аст милитсияу прокуратурау КГБ-и тоҷик ягон касро бегуноҳ гирифта парванда кунад. ин ғайриимкон аст, намешавад. дар асл чунин амал намешавад, барое ки хай муносибатҳои оилавӣ бояд вайрон нашавад. яке вазири адлия, писараш прокурор далери эмомалиро мезанад. чӣ хел мо нисбати писари вазири адлия ақаллан парвандаи ҷиноятӣ ҳам намегӯем, ақаллан тафтишот ҳам оғоз намекунем. тафтишоти оддӣ, проверка, тафтишоти пешакии парванда не, тафтишот ҳам оғоз намекунем. вай падараш хафа мешавад. падараш ки хафа шуд, пагоҳ ман наметавонам вазифаи болотар гирам, пагоҳ ман ҳамчун як одами нолозима мешавам. барои ҳамин ягон кас сафед карда намешавад ва ягон кас ҳимоят ҳам намекунад. боздоштшуда аллакай баробари ҷинояткор ҷазо бояд гирад. кадом мурофиаҳо асосан пушти дарҳои баста баргузор мешаванд? муҳри махфӣ ба кадом парвандаҳо гузошта мешавад? хай дар бораи ин мо дар аввал гуфтем.
پشت درهای بسته باید همون پرونده گذارند که در اونجا در یگون معلومات درباره سیری دولتی هست. جایگیر شوی مثال قشون ها، طرز علاقه بین قشون ها یا اینکه یگون جزو تامی مخفی، راه های رفت و آمد و جاهای استراحتی پرزیدنت کشور، این سن یگون معلوماتی دارای سیری دولتی. سیری دولتی چی است؟ ما برنامه جداگانه میکنیم و در اون در قانون درباره سیری دولتی نوشته شده است. در آنجا روی خط این معلومات ها هست. و یکی از کاتگوری پرونده ها، این پرونده ها درباره مناسبت های محرمانه، جنایت های دارای خصوصیت شهوانی می باشد که در اون هر کس رو راه نمیتن پشت درهای بسته میگذارد. یا اینکه اگر جنایت وابسته به نابالغ شده باشد آزاد نیست. پرونده ها، شکل گذاشتن پرونده ها بررسی پرونده دو خیلی از آزاد و پوشیده. آزاد این معنا رو دارد که دلخواه شخص میتواند که از کوچه درآید و به رفت پرونده ای که حتی هم تصورات هم ندارد که این آدم کی هست کی نیست، برای چی پرونده رفته است. مثال باران بارید شما در نزد سود عالی شما 100% مطابق قانون حقوق دارید که درآید در تالار سود عالی گوش کنید که کی رو پرونده کی رفته است، برای چی رفته است. این حقوق گراجدانی هست، حقوق هر یک شهروند است. ولی اگر در اونجا درباره سیری دولتی سخن رود، درباره حرکت های دارای خصوصیت جنسی، در اون بررسی پرونده پوشیده میگذارد و آدمای بیگانه رو راه نمیتن. ولی در نظر داشته باشید که تاجیکستان پیمان‌های بین‌المللی اعتراف کرده است، دیگر حجت‌های بین‌المللی اعتراف کرده است و در پیمان بین‌المللی اوید به حقوق‌های فطری و سیاسی در ماده 14 به فکرم آورده شده است که پرونده‌های پوشیده اگر گذاشته شوند، بررسی کرده شوند، حکم آنها باید در مرافع کشاده اعلان کرده شود. خودی بررسی پرونده پوشیده میگذارد ولی حکم در مرافع آزاد. دوران میگه که چرا شما نمیوید در قضیه ذوقی با عبدالستار ادوکاتی نمیوید، شما آماده هستید؟ من نفهمیدم. اگر آخر در دوران تیوی می نویس که علامت نقطه میمون یا سوال میمون، میفهمیم که شما آماده هستید گفته است، به ما سوال داده است، یعنی که گفته است که شما آماده هستید. بله من آماده هستم حمایت کنم، ولی که من این حال استاتوس مقام ادوکات رو ندارم. یکمش، دویمش که من بیرون از جمهوری تاجیکستان هستم و رفتن من به تاجیکستان خطر دارد برای خودم. برای همین من نمیتوانم روم و حمایت کنم. ولی صدها ادوکات های هستند که دانششون از من هم زیاد است، ملکهشون از من زیاد است، تجربهشون از من زیاد است. آنها میتوانند روند، ولی آنها هم از پیش خود رفتن نمیتوانند به مقامات روند و بگن که من میخوام عبدالستار پیر محمدزاده را حمایت کنم. باید که نزدیکان عبدالستار پیر محمدزاده، ذوقی بیگ، سید امینی و دیگر آدم‌ها به ادوکات ها مراجعت کنند، یا اینکه خود همین اشخاص ذوقی بیگ و عبدالستار به ادوکات مراجعت کنند که ما میخواهیم که از آن خدمت رسانی های شما و رساندن خدمت حقوقی بهره ورد شویم. مرحمت حمایتگری ما باشید. شرطنامه مهنتی بندند، پرداخت کنند، اوردر را به آدم گیرد، رود به مفتش بخورد، پرونده را آموزد، با زیر حمایهشون گپ زند و عملیات های دیگری تفتیشاتی برگزار کرده رفتن گیرد. برمیگردم به اون چیزی که درباره اتفاق ادوکات های جمهوری تاجیکستان گفتنی هستند و من بسیار میخواهم که همین به گوشی ادوکات ها رسد چیزی که میگویم، علال خصوص به گوشی سید بیک نوریدینوف جانشینانی و مثال به گوشی اکای فوزیل و قیلوف رسد. من هر دوی شما را حرمت میکنم، ولی که گفتم حقیقت و عدالت از همه بالاتر است. ببینید، یکی از نشانده‌های اونه که
اتفاق ادوکات‌های تاجیکستان فعالیتش به‌نهایت سست است و عموما میگیم نولازمه یک نهاد شده است. اون است که وقتی که شما خبر میگیرید سایت اونها رو، خبری اخیرون در سایت اونها میدونید چند روز پیش نشر شده است، 45 روز پیش اونها خبری اخیرون نشر کردن. در حال ما یگان چیز عموما نمیدونیم 45 روز در ادوکاتور تاجیک که زیاده از 1000 ادوکات دارن، اینقدر مقامات منطقوی دارن. ادوکاتور تاجیک در بدخشان هست، در منطقه ناحیه توبه مرکز است، در ختلان، سوخت. گویا یگان خبر و یگان حادثه رخ نداده است. ما میفهمیم که ادوکات ها رو علاقه سود کرده ایستادن یا اینکه نسبتشون حکم برآمد، لیکن برای چی اونها رو بازداشت کردن، کی بازداشت کردن؟ ادوکات رو درباره این نمی‌نویسند. من نمیدونم، شاید اونا فکر میکنن که ما باید نگوییم این خیلی سخن ها، چون که آبروی ادوکاتورا پست میشود. ولی در اینجا درباره آبرو محترم سید بیگ نوریدینوف عموما فکر کردن در کار نیست. آبرو عموما گویا موندگی نیست. روی دل خواه کس رو در کوچه پرسید، گالستوکتون رو گیرید از گردنتون، کرتتون رو کرتای عادی پوشید، کاستوم بروک رو نپوشید، یک چیز دیگه عادی پوشید. پرسید که کمان میخوام یک کس ادوکات گیرم، هم خیلی کار شدگی گویا که 10 کیلو برقتی پسر مقابیدن میخوام ادوکات گیرم. کی را تفسیر میتی؟ از دست ادوکات یگان کار میاد. روی بزرگ همه در شما میگن که ای اکا در کار نیست ادوکات، ای دست ادوکات یگان کار نمیاد. راو پیشی مفتشای که قطعی چخچخ که پروکورور چخچخ که همسایه تا پرس خشته همه مشغول میشه. انا می خیلی با شما جواب میدن. یگان کسی میگه ها راو ادوکاتور توجیه مراجعت کو، ادوکاتو پروفشوری میکنن، ادوکاتو کار میکنن. با یک سبب باش همین شما میباشید سید بیگ نوریدینوف فعالیتتون بینهایت سوست. ما همچون اعضای جامعه شهروندی با شما خیلی میگیم. من نمیدونم چه خیلی باها میتید، خود شما رئیس هستید، خودتون رو باها میدید، ولی این کارو باید خود ادوکاتور توجیه کند. ادوکاتور توجیه، ادوکات های توجیه، شما برای چی یک بار نظارت نمیکنید که همین کارخانه‌تون، تشکیلاتتون با چی کارها مشغول است؟ برای چی یگان حمایت نمیکنید یا دیگرتون رو؟ کمیته حفظ حقوق‌های کسبی ادوکات با چی کار مشغول است؟ برای چی تا حال شما یا دیگرتون رو دستگیری نمیکنید که اول حقوق‌های خودتون رو حمایت کنید؟ در علاهیدگی یگان کار کردن نمیتونید. علاهیده با مانند بزرگمهر و شهرت قدرت و نوریدین محکم و دیگر ادوکات‌ها هم رفتن میگیرید. باور کنید که کسی شما رو هم حمایت نمیکند. مثال عادی من حاضی گفتم، رئیس اتفاق ادوکات‌ها یک سال پیش میگه که نصرتالله میرزایف رو یگان کس فشار نآورده است. یگان کس نصرتالله میرزایف رو فشار نآورده است و اون چیزی که نصرتالله میرزایف گفته است همش دروغ است، از پیش خودش گفته است. و حتی با جواب با مراجعت و مکتوبی دلربا سامادова که سببی فراری میرزایف رو گفته است از تاجیکستان که محض همین فشارهای مقامات بود، گفته است که نه، یگان فشار با ادوکات‌های تاجیک آورده نمی شود. یعنی که سید بیگ نوریدینوف و ادوکاتورای تاجیک عموما از بین خود فرسخ‌ها خیلی هم دور هستند. فرسخ‌ها دور هستند که تصورات ندارد که در ادوکاتور چی گپ است. تصورات عموما ندارد در ادوکاتور چی گپ است و نمیدوند. البته که میدوند. این میگه که کسی به ما مراجعت نکرده است. البته دیگر نمیکنن مراجعت وقتی که شما یگان کار از دستتون نمیبیاد. و در اینجا من زیر سوال میمونم. دقت کنید، من محض اکنون با ادوکات‌ها گپ میزنم. من محض با کارمندان پروکوراتورا با وزارت عدلیه تعلق دارد این گپی من. دقت کنید، قانون درباره ادوکاتورا میخونیم. ماده 12 صاحب شدن با مقام ادوکات. اول همین رو بیاید مقرر کنید دوستان.
رئیس اتفاق ادوکات‌های جمهوری تاجیکستان ادوکات حساب میشود یا که ادوکات نیست؟ با فکر شما من یک دقیقه از گپ زدن خودم هم دام میگیرم و میبینم که کنی همین 40 نفری که ما رو گویا تماشا دارد شما در کامنتار زیر همین نویسید رئیس اتفاق ادوکات‌های جمهوری تاجیکستان ادوکات حساب هست یا حساب نمیشود ادوکات؟ وقتی که شما همین جواب می نویسید بعد در اساس جواب شما من دوام میتیم و فکرم رو پیشنهاد میکنم. خیلی که گفتم این مخصوص داخل دارد به کارمندان پروکراتورا، به ادوکات‌های جمهوری تاجیکستان، به وزارت عدلیه. زونوم زایدوف نیست نه. برای چی نه؟ یعنی که دلخواه شخص میتواند که اومده رئیس اتفاق ادوکات‌ها شود، ادوکات نبوده. شما فکرات رو نویسین درباره اونی که رئیس اتفاق ادوکات‌ها ادوکات هست یا نیست. من با سوالی دوران تیوی جواب میدم در تو این وقت. چرا سازمان‌های بین‌المللی نماینده نمی‌فرستند درباره قضیه دلیر عبدالله عبدالستار زرقیبک یا تنها همدردی میکنند؟ تمام. در اینجا گپ درباره اشتراک ادوکات‌های دولت خارجه در پرونده‌های جنایتی در جمهوری تاجیکستان میاد. در قانون آورده شده است که در پرونده‌های جنایتی که در جمهوری تاجیکستان دیده برآمده میشن فقط ادوکات‌های جمهوری تاجیکستان میتونن اشتراک کنند. ادوکات دولت خارجه نمیتواند اشتراک کند. ادوکات دولت خارجه فقط وابسته به حقوق دولت خارجه میتواند اشتراک کند و اون هم اگر خودش رو در رییستر ادوکات‌های خارجه در وزارت عدلیه به قید نماید. یعنی که نه اجازت اشتراک ادوکات‌های دولت خارجه در مرافعات جنایتی جمهوری تاجیکستان نیست. شما ادوکاتی شما یکم پرونده گراجدانی داشته باشید، من دلخواه کس رو بایدن رو دعوت کنید وکالتنامه در نوتاریس نمیدونم ناحیه شهری نو نویسید، بایدن اومده شما رو حمایت کند، ولی ادوکات وای نمیتواند شود. ای رحمت کنم. فیروز درست با فکر من قید کرده است که چه آدمی که ادوکات نباشد رئیس این اتفاق میشد. چه آدمی که رسام نیست رئیس اتفاق رسامان میشد است. آیا رئیس اتفاق نویسنده ها عربکش بود یگان وقت؟ میدونید شما؟ نه، رئیس اتفاق نویسندگان نویسنده یا شاعر بود. البته که رئیس اتفاق ادوکات ها باید کی باشد؟ ادوکات باید باشد. ولی ماده 14 چی میگوید؟ ماده 12 قانون درباره ادوکاتورا و مقام ادوکاتی و فعالیت ادوکاتی میگوید که نام ماده چنین است: صاحب شدن به مقام ادوکات. قسم دویمش می نویسد شخص حقوق صاحب شدن به مقام ادوکات و مشغول شدن به فعالیت ادوکاتی را ندارد اگر بندی سیما میبینیم برای صادر کردن جنایت محکوم شده باشد. قانون جمهوری تاجیکستان از 23 نوامبر 15 سال تحت رقم 1237 و قسم 4 از مقامات دولتی، سودی، عدلیه، پروکراتورا، ادوکاتورا، دیگر مقامات حفظ حقوق و خدمت حربی برای ویران کردن سوگندی کسبی، صادر نمودن کردارهای خصوصیت کراپسیونی داشته از وظیفه آزاد کرده شده باشد. همان قانون از همان روز از 23 نوامبر 15 سال. خیلی که من میدونم، خیلی که همه ادوکات ها میدونن، سعیدبک نوریدینوف وقتش پیش از ادوکات شدن در مقامات سودی کار میکرد و وقتی که
بحث пайдо мешавад байни мақомоти тафтишотӣ, прокуратура ҳаст, ҷое ҳаст, фишор оварда мешавад нисбаташон парвандаи ки хеле тафтишӣ оғоз карда мешавад, дарунӣ тафтишӣ, хеле ҷиноятӣ маълумот надорам, ва ӯ аз мақомоти судӣ ронда мешавад. яъне ки талаботи банди 4 қисми 2 моддаи 12 қонун дар бораи адвокатура ба ӯ рост меояд. яъне ки аз мақомоти судӣ барои бардорӣ кардани савганди касбӣ, содир намудани кирдорҳои хусусияти коррупсионӣ дошта аз вазифа озод карда мешавад. албатта ки бо ҳамин гуна чиз мегӯянд формулировка ӯро аз кор пеш карданд. ва ҳоло бошад ин шахс Саидбек Нуриддинов раиси иттифоқи адвокатура аст. диққат кунед, дар ин ҷо дар қонун оварда нашудааст ки одаме ки барои содир кардани ҷиноят маҳкум шуда бошаду ва доғи судияш барҳам дода шуда бошад. дар бораи доғи судӣ умуман гап намеравад, фақат дар бораи он меравад ки барои содир кардани ҷиноят маҳкум шуда бошад, 100 сол пеша маҳкум карда шуда бошад ё ки дирӯз маҳкум шуда бошад, вай дигар наметавонад ба сифати адвокат хизмат кунад. вале мо мебинем ки директори маркази такмили ихтисоси адвокатураи тоҷик, иттиҳоди иттифоқи адвокатҳои тоҷик, Фозил Оқилов, ҳамкурси Бузургмеҳр ва яке аз шахсоне ки наздики мо ҳаст, моро нағз мешиносем, дар хонаи мо буд давраи студентӣ, бисёр меомаданд мерафтанд назди мо. ҳоло директори маркази такмили ихтисоси иттифоқи адвокатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаст. ҳол он ки дар давраи баъд аз хатм кардани факултаи ҳуқуқшиносӣ ӯ дар куҷои кадом мақомоти прокурор кор мекард ва ҳатто зиндонӣ мешавад барои кадом кирдораш. одаме ки амалҳояш мутобиқи моддаи 12 қисми 2 банди 3 намегузоранд ки ин одам адвокат бошад ва дар иттифоқи адвокатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон кор кунад. ҳоло ин ду нафар роҳбарияти иттифоқи адвокатҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро ба даст гирифтанд. ва мебинем мисоли оддӣ 45 рӯз сайташон холӣ, ягон ахбор нест, дар бораи адвокатҳо ягон маълумот нест, адвокатҳоро ҳимоя намекунанд, дастгирӣ намекунанд, адвокатҳо фирор мекунанд аз Тоҷикистон дар натиҷаи таъқибу фишор. ино баръакс мегӯянд ки гулябади всё спокойно, в Багдаде всё спокойно, ягон одам адвокатро кордор нест. то ҳоло кӯшиш намекунанд ки мустақилияти худашонро нишон диҳанд. ҳатман бояд инҳоро аз вазорати адлия таъин кунанд ва ҳатман аз тарси оне ки боз ҳамин вазорати адлия инҳоро аз кор мегирад, ҳарчанде ки мақоми адвокатура ин иттиҳоди касбии мустақили ҳуқуқшиносон аст, аз тарсе ки ҳокимияти иҷроия вазорати адлия онҳоро аз кор мегирад, хомӯширо интихоб мекунанд ва сухани ҳам гап намезананд, як ҳимоя ҳам намекунанд якдигарашонро. дар ин ҷо ма дар бораи таъин шудани ҳамин ашхос гуфтанӣ ҳастам, таъин шудани ҳамин раиси иттифоқи адвокатҳо. вақте ки санаи баргузории ҷаласаи якуми иттифоқи адвокатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда мешавад аввалҳои моҳи сентябри соли 2015, як рӯз пеш намояндаҳои вазорати адлия ба тамоми депутатҳои ҳамин ҷаласа дар тамос мешаванд, онҳоро даъват мекунанд ва мегӯянд ки бар муқобили Бузургмеҳр Ёров, бар овози барои Бузургмеҳр Ёров ва барои Саидбек Нуриддинов овоз надиҳед. бинед, дар ҳамон давра Саидбек Нуриддинов одами як дар назари мо ҳуқуқшиносону собиқ адвокатҳо одами нағз буд. ҳоло ҳам одами нағз аст, аз ҷиҳати одамгарӣ нағз аст, не ки аз ҷиҳати касбӣ. ман ӯро аллакай ҳамчун шахсе ки содиқ ба касбаш мондааст ҳисоб намекунам, хафа шавад ё ки нашавад. вале дар ҳамон давра ба номзадҳо, ба ҳамон депутатҳо гуфта мешавад ки шумо набояд овоз диҳед ба ин ду нафар. албатта ки
آواز میگیرند این دو نفر کمتر قسم بزرگمهر تمام آوازهاش رو با سعیدبک نوریدینوف میداد و سعیدبک نوریدینوف از در نتیجه آوازی از همه زیاد میشد و رئیس اتفاق ادوکات ها انتخاب میشود. وقتی که بزرگمهر رو 28 سپتامبر همون سال همون ماه بازداشت میکنند، من پگاهش پیش سعیدبک میروم، میگم که آقای سعیدبک بزرگمهر بازداشت شد، بعد 3 روز در مدت تا 72 ساعت نسبتش باید چاره پیشگیری تطبیق کرده شود. خواهش میکردم که بیاید همین ادوکاتو یک مکتوب پیشنهاد درخواست اوید کفالت جمعیتی نویسیم، حمایت رو بگردن گیریم. حالا سعیدبک نوریدینوف زیر تاثیر بعدتر خیلی که میفهمم تأثیری روانی و تمام ادوکات های تاجیکستان مخصوص به ادوکات های کلیگی سپار داده می شود و بسیار ادوکات ها از حمایت بزرگمهر یورف سرکشی میکنند، میترسند، میگریزند و سعیدبک نوریدینوف عموما دیگر در این قضیه با ما همراه نشد، یاردم هم نکرد. و بدتر از این، بعد از چند سال مکتوبی سعیدبک نوریدینوف با رئیس کمیته دولتی امنیت ملی یتیموف سایمومین و مورسید که درباره که در اون لازم شد ما بدتر یکم وقت این رو نشر میکنیم که در اون یک چند ادوکات ها بدنام کرده میشوند، قربان و هیلولا بدنام کرده میشود، که رومی غالیبشو بدنام کرده میشود، یک دو ادوکات دیگری بدنام کرده میشوند. در آنجا بین آنها بحث میرفته است در ادوکاتورا، ادوکات هایی که میخواستند یک تغییرات وارد کنند مثل پیشروی شود، اونها زیر فشار سعیدبک نوریدینوف و هممسلکان او قرار میگیرند و در این مکتوب سعیدبک نوریدینوف برای فشار آوردن با آنها با رئیس کمیته دولتی امنیت ملی بینید بحث در یک تشکیلات جمعیتی میرود، مثل تشکیلات شکارچیان بین خود دو اعضای جنگ دارد. رئیس تشکیلات شکارچیان جمهوری تاجیکستان با کمیته دولتی امنیت ملی می نویسد که تاثیر رسان که ما این بحث رو باید داشته، ما ناحقیم. در همین مکتوبش سعیدبک نوریدینوف از یتیموف خواهش میکند که در قضیه همراه شوند، چون که هیلالبی ادوکات غالیبشو رومیف هم مسلکان جنایتکاری سابق ادوکات پیشین بزرگمهر یورف بودند. بینید این یک خیانتکاری هست. وقتی که آدم آوازهای خود را برای تو رئیس اتفاق ادوکات ها شوی میدهد، تو در روز دوم یک بازداشتی او حتی خواهشی یاردم کردن، خواهشی رساندن یاری حقوقی، مایلش خواهد نرو اشتراک نکن، اقلا نوشتن مکتوب به سود رو نمیکنی، نمیخواهی، میترسی و بدتر نام بزرگمهر یورف رو بر مقابل اپاننت‌های خود استفاده میبری و غالب میشوی. بکنم این دو نفر علاقه کار نمیکنن، درباره اپای هیلالبی نمیدونن که درباره رومی غالیبشو 100% معلومات دارن که از ادوکاتورای تاجیک برآمده است. یکی از ادوکات‌های بهترین در تاجیکستان از ادوکاتورای تاجیک برآمده است. من ادوکات معظم خودیروف می نویسد که رئیس ادوکات‌های جمهوری تاجیکستان حتما باید حقوق شناس و ادوکات باشد و دوغ سودی نداشته باشد. یعنی که گپی من را تصدیق میکند که کسی که رئیس اتفاق ادوکات است باید که ادوکات باشد، حقوق شناس باشد، ادوکات باشد. و خیلی که من گفتم مرحمت میدان از دلیر است. اگر جرأت داشته باشید، ما که کارمند مقامات قدرتی نیستیم، ما شما رو نمیتونیم فشار بیاریم. سعیدبک نوریدینوف و فاضل عاقلوف درباره حمایت خودتون چی گفته میتوانید؟ ما شما رو به آن متهم میکنیم که رسما شما حق رهبریت اتفاق ادوکات های جمهوری تاجیکستان رو ندارید. سعیدبک نوریدینوف برای آنکه از مقامات سودی پیش کرده شده است برای بیرون کردن آداب کسبی و چی میگویند صادر نمودن کردارهای خصوصیتی کورپسیونی و غیره و غیره و غیره، با ما اساس همون فرمولیروف که برای چی شما از کار
پیش کرده شده. صادر کردید نکردید این در نزد قانون رول رو نمی‌بازد. و فضیل اوقیلوف شما معلومات دید که برای چی شما نسبتتون پرونده آغاز کرده شد، پرونده چه خیلی گذشت، برای چی شما چند مدت از پروکراتورا از کار پیش رفتید، زندانی شدید نشدید، چی پیشنهاد چی تصدیق خودتون رو میتونید پیشنهاد کنید. گفتنی هستن که خاموشی شما این معنی اون است که شما ریزوین به گپای ما و ما باید شما رو وادار کنیم که شما یگان سخن گویید، یگان حجت پیشنهاد کنید و درستی اشغال کردن همین وظیفه و چیزای خودتون رو با ما گپ زنید. سوال از واتساپ اومده است که کسی سوال داشت که برای آزاد شدن ژورنالیستان بازداشت شده چی باید کرد؟ یکم باید انیق دانیم که نسبت ژورنالیستان بازداشت شده با کدام اتهامات پرونده آغاز کرده شده است. این یکم است. در کجا نگاه داشته میشوند؟ در کدام شرایط نگاه داشته میشوند؟ ژورنالیست ادوکات دارند یا ندارند؟ اگر اینو ادوکات نداشته باشند حتما باید با خیش تبار این ژورنالیستان مدد رسوند تا اینکه اینا ادوکات‌های نقض رو یابند. شرط نیست یک ادوکات، 2 ادوکات گیرید، 10 ادوکات گیرید و اولاد رو قسم به قسم تقسیم کنید. یکی در مرافعه اشتراک کند، یکی درباره جمع‌آوری معلومات شود، یکی وابسته به روان کردن ثبت و نوار و گفته‌های همین ژورنالیستان با اکسپرت‌های نوابسته از تفتیشات باشد. این نوارها رو به یک جای دیگر روان کنند برای سنجیدن و تشخیص رو گرفتن. وظیفه تقسیم کنید. جامعه ژورنالیستی، شخصانی که شما تماشا میکردید همین نوارهای دلیر امام علی رو احسن میگفتید، خرسند بودید، جمع شوید، یک گروه پس از دعوت کنید برای حمایت. این هیچ یگان کار غیر قانونی نیست. یک گروه حمایت تشکیل کنید، مبلغ جمع کنید و خیش تبارش دید، بعد ادوکات دید، روید شما برای که ادوکات گیرید، دلیر امام علی، ذوقی بیگ، عبدالستار، دیگرش. من این کارا رو میتونید کنید. پیشنهاد شما با اتفاق ژورنالیستان تا کجا پذیرفته شد؟ درباره پیشنهاد ما که عین حال یک قسمشون رو من گفتم، آنها تا امروز یگان واکنش نکردن و فکر میکنم که آنها نیز در همان حال هستند که ما تنقید حالا داریم اتفاق ادوکات رو. دلخواه ژورنالیست هم میتواند که اتفاق ژورنالیست رو هم خیلی تنقید کند. تنقید این معنای وی را ندارد که ما شما رو بینوید بعد میبینیم خدا جان شما را گیرد برید. اصلاح شوید. سید بیگ نوریدین و فضیل اوقیلوف غیر قانونی صاحب شدید بر منصب، مایلش صاحب شدن گیرید، یک فعالیت کنید، متحد کنید ادوکات رو، حمایت خودتون رو دیگران رو مونید. اون کسی که در غلبار چیز در آمد و عین حال محبوسی می شود. این بودگی اقلا اول خودتون رو حمایت کنید، یک جای شوید، نروید استراحت نکنید در شویتزاری و در ژنو و دیگر جا بفایده. پس کاری خودتون شوید. یک رسالتی نه فقط کسبی انسانی خودتون رو اجرا کنید. خداوند در شما عقل داده است، مقام داده است، سلامتی داده است، استفاده برید. پگاه چه خیلی میرویم اون طرف و چی جواب میتیم که ما امکانیت داشتیم ولی نگفتیم، خب کردیم، ترسیدیم. آیا تا این روز آنها با شما برای قضیه ژورنالیستان یگان سهمی گذاشتن؟ نه، عموما آنها یعنی که اتفاق ژورنالیستان که یگان نفری از ژورنالیستان با ما در علاقه هم نشده است و فکری اون هم نکرده است که بیایید ما همکاری کنیم، گپ زنیم. چخیلی که گفتم دیروز با نوریدین قرشیبکوف هم صحبت شده بودیم ما در یک برنامه، گفتن که ما هم کارها کرده ایستادیم ولی برای که خلال نرسونیم به تفتیشات گپ نمیزنیم. چیکار کرده ایستادیم یگان کس نمیدوند، ما هم نمیدونیم. البته که ما نمیدونیم
و در تشویش هستیم و ما فکر میکنیم که یگان کس یگان کار نمیکند. برای که ما آرام شویم مرحمت با ما گپ زنید که شما چی کار کرده ایستادید برای شهروند جمهوری تاجیکستان رو حمایت کردن. با همه شما همون نوارهای دلیر و نوارهای ذوقیبک و دیگرشان به این حد معقول بود. ببینید در حقیقت خود را نشان میدادن، درباره مشکل‌های جامعه گپ میزدن. کنی همون مردمی که درباره مشکل‌های شما گپ میزدن، همونو کنی شما برای گویا میگیم که بتونیم هم که فرض کنیم و فکر هم کنیم که یکی از سببگورش شما هستید. اگر شما مشکلی نمیداشتید، وقتی که دلیر پیش شما میآمد میگفتید که نه همه دنیا گلای خونه چپش دیگه خیلی مدل خونه ما هم خیلی است بکریشه. شما گفتید گپ زدید دلیر همین چیز رو پیشنهاد کرد، شما گفتید پروکورور همین کارو کرد، دلیر این رو پهن کرد، دلیر امروز زندان میشود، شما حتی یگور واکنش نمیکنید. من نمیدونم اقلا شما پریده چه میبرید به همون آدم نمیبرید. خیلی امیدوارم که زوری پریده چه هم نیست که شما اقلا باید یک چیز بگن، یک مینادوری خودتون رو از دلیر نشون دهید. یک جمع شوید، یک پیکیت کنید، یک مراجعت کنید. پول ندارید مثل روحان به خونه دلیر و دیگرش روید، عبدالستار روید، دستگیری کنید روحان خشتابورشون رو. ادوکات معظم قدرت میگه که جمشید 100% درست کردید اوید اکای سیدی بیگ. اکثریت ادوکاتو خبردار بودن، حیرانم در آن که برای چی این دو نفر تا حال وظیفه کلیدی توی ادوکات رو در دوش دارند. خیلی که گفتم اپای معظمه در اول اکای سیدی بیگ آدمی نغز بود و برای همینم وقتی که نمایندای وزارت عدلیه تمام دپوتات های همون جلسه یکمی ادوکاتو رو جمع میکنند، میگن که با دو نفر آواز ندید که پرابلم میشه با یورو بزرگمهر و سید بیگ نوریدینوف. و میبینیم که بعد از چند مدت یکی زندانی میشود و دویمش با نظر داشتانه که بزرگمهر آوازش رو با اکای سید بیگ میجد، سید بیگ رئیس میشود و بعد از چند روز علاقه از حمایه بزرگمهر دست میکشد، در علاقه دیگر نمیشود و میبینیم که ادوکاتور رو به کدام حال رسونده است. بسیار ادوکات ها نوریزو هستند از این دو نفر، شاید با دیگرها هم باشند. من میدونم در ادوکاتور تاجیک جوانایی هستند که از اینها 100% بیشتر و خوبتر میتونن که همون جلوی ادوکاتور تاجیک رو در دست گیرند. باید ادوکاتور تاجیک از نو سازی شود، باید از نو شود، جوانان نو باید بیایند. так در اینجا من فکر میکنم که وقتی با اتمام آوردن برنامه همون رسید، برای که اون چیزی که من شپرگال که داشتم، اون موضوع های مهمی که من باید دقت میکردم درباره وضع ادوکاتورا، درباره رساندن یوری اتفاق ادوکات ها با خود ادوکات ها در مثال نصرت الله میرزایی و دیگران گفته گذاشتم، درباره فیکوی کمیته حفظ حقوق کسبی ادوکات که 2016 سال در ادوکاتور جمهوری تاجیکستان تأسیس داشته است، ادوکات رو حمایت میکند، گفتم نیست، در سایتشون نیافتم، یگان معلومات نیست. درباره شماره ادوکات گفتم که با یک ادوکات تقریبا 10,000 اهالی برابر میشه، یعنی یک ادوکات در تاجیکستان باید 10,000 رو حمایت کرده تواند. و درباره ماده 12 قسم 2 سرخطای 3 و 4 گفتم که طبق آن نه رئیس اتفاق ادوکات‌های جمهوری تاجیکستان سید بیگ نوریدینوف و نه رئیس دیرکتوری مرکز تکمیل اختصاص فاضل عقیلوف حقوقی راهبری کننده را در مقامات ادوکاتورا ندارند. دوستان عزیز، یک بار دیگر از شما خواهش میکردم که اگر سوال و پیشنهاد داشته باشید در همین شرح و چیز میگن در کامنتاری ها نویسید، با برنامه ما لایک گذارید، اون رو پهن کنید، با نزدیکانتون نشون بدید. اگر توانید حتما
یکون شناس داشته باشید بعد وکاتور روان کنید بینن خونن چیز کنن شناسی پروکورور دارید شناسی کارمند مقامات عدلیه دارید روان کنید با اونها برای که در اینجا من درباره رئیس اتفاقیت وکاتا و اون دیرکتور گفتم خبردار شوند یک بار البته میدونم که میدونند خبردار شوند و یک واکنش کنند به خودی سید بیک نوریدین فراهم کنید تا اینکه بیند داند و حتما ابونه شدن رو در کانال ما فراموش نکنید تا بازدید دوستان عزیز با شما من بودم جمشید یاروف امیدوارم که هفته دیگه باز رو میخوریم تماشابینان محترم هر هفته روزی جمعه ساعت 18 به وقت دوشنبه برنامه آنلاینی سوال و جواب با حقوقدان تاجیک جمشید یاروف برگزار می‌گردد. شما بیننده عزیز می توانید تا این مدت به ما طریق پست الکترونی buzurgmehrfound@gmail.com یا در چت خصوصی فیسبوک بنیاد بزرگمهر سوالهای خود را روان کنید. اینچنین می توانید در برنامه شرکت کرده توسط واتساپ، وایبر مستقیما زنگ زده سوالهای خود را پیشنهاد کنید. رقم برای تماس 48 791 150 277. Ignorare leggi è la culpa. ندانستن قانون این اشتباهی بزرگ است.